سمجھ سکتا وہ مجھے ایک روایت بھی میں نے پڑھی، ایک کتاب ہے مودت القربہ، وہ بیروت لبنان سے چھپی ہوئی ہے، علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہیں وہ بزرگ۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو چیونٹیوں کی ایک وادی دیکھی بھری ہوئی سی۔ انہوں نے فرمایا، حضرت ابو ذر کہنے لگے کہ کتنی عظمت اور شان والا ہے وہ جو ان کی تعداد جانتا ہے، جو ان کی، آپ نے فرمایا ایسے نہ کہو، ایسے کہو کہ کتنا بڑا اور کتنی عظمت والا وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تعداد تو انہاں دی میں بھی جاندا تعداد ہی نہیں جاندا، میں ہر کیڑی دا بھار بھی جاندا ہے، اے بھار ہی نہیں جاندا، میں انہاں چوں مذکر مؤنث نو بھی جاندا۔ روایت آگے بھی ہے، وہ پھر کبھی صحیح، بڑی مزے کی ہے یہ میرے فرمایا کہ دے پیدا کرن والے نو عظیم آکھ، انہاں کیڑیاں نو بناؤن والے نو عظمت والا آکھ، انہاں دی تعداد وزن مذکر مؤنث ہو تو میں بھی جاندا، یہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس لیے برادران اسلام ان کی بات ہے کہ وہ اپنے بابا جان جناب حضرت علامہ اظہار الحق صاحب، علماء کرام اور محبت والے دوست، بھئی ادھر میری طرف توجہ کیجئے گا، اور جڑے پیچھے میرے دو تین بیلی وہ بھئی ادھر آپ بات نہ کریں، یہ ادھر میری طرف توجہ رکھیں۔ حضرت ابو طالب کی میت پڑی ہوئی ہے، جناب مولا علی نے مرثیہ کہا فی البدی، وہ مرثیہ کیا ہے؟ فرمایا ابا طالب اسمت المستجیر، کہ یہ ابو طالب جو دنیا سے جا رہا ہے یہ مدد مانگنے والوں کی پناہ گاہ تھا۔ مدد مانگنے والوں کی کیا تھا؟ پناہ گاہ تھا، کہ مدد مانگنے والوں کو بھی اگر کبھی ضرورت پڑتی تو ان کو بھی پناہ اس کے دامن میں ملتی۔ اس کے بعد وغیث المحول، غیث کہتے ہیں برسنے والے بادل کو، محول کہتے ہیں بنجر زمین کو، کہ جو بنجر کھیتی تھی نا اس پر رحمت کی بارش تھا میرا باپ ابو طالب، اس پر رحمت کی بارش تھا میرا باپ ابو طالب، وَنُورَ الظُّلَمْ، اور ان کفر کی تاریکیوں میں روشنی کی کرن تھا میرا باپ ابو طالب۔ وَنُورَ الظُّلَمْ، یہ جناب مولا کائنات کہہ رہے ہیں لَقَدْ حَدَّ فَقْدُكَ أَهْلَ الْحِفَاظ، کہ یہ جو اہل بیت ہیں آج ان کے بچھڑنے کی وجہ سے شدید غم میں مبتلا ہیں۔ اگلے الفاظ سنیں گا، فَصَلَّى عَلَيْكَ، ہائے 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 ہائے، بھئی صلہ کا ترجمہ کون نہیں جانتا مجھے بتائیں؟ آپ میں سے کوئی صلہ کا ترجمہ نہیں جانتا؟ صلی اللہ تعالی، یہ وہی صلہ ہے، فَصَلَّى عَلَيْكَ وَلِيُّ النِّعَمْ، نعمتوں کا جو مالک رب ہے، اے میرے باپ وہ تجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، وہ تجھ پر درود کرے، تجھ پر رحمتوں کا نزول کرے، وَلَقَّاكَ رَبُّكَ رِضْوَانَهُ، اور جب تو قبر میں جائے تیرا رب تجھ سے راضی ہو کے ملے۔ ایک کافرانوں بھی رب راضی ہو کے ملتا ہے، ایک کافران تے بھی اللہ پلا اپنیاں رحمتاں دی بارش پاؤندا ہے۔ برادر نے اسلام کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہی کہ تو میرا باپ ہے، وجہ بھی آگے بتائی، فَقَدْ كُنْتَ لِلْمُصْطَفَى خَيْرَ عَمِّ، کیونکہ تو مصطفیٰ کا بہترین چچاچو تھا، تو مصطفیٰ کریم کا بہترین چچاچو تھا۔ وہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ اعلیٰ حضرت کو اتنا مانتے ہیں، انہوں نے تو کفر ابو طالب پہ کلام کیا ہے۔ میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو اپنا بہت بڑا عالم مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، کہ ان کی ہر بات ہمارے اوپر ماننا۔ اعلیٰ حضرت کے جو شیخ ہیں نا، حضرت قاضی دہلان مکی شافی، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو حدیث روایت کرنے کی اجازت دی، اعلیٰ حضرت کے والد کو حدیث کی روایت کرنے کی اجازت دی، انہوں نے ایمان ابو طالب پہ پوری کتاب لکھی ہے۔ ہم اس معاملے میں اعلیٰ حضرت کے استاد کو مان لیتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی بہت ساری رہنمائی اعلیٰ حضرت سے لے لیتے ہیں،
किसी मसले में मुजद्दद मुतलक रईसुल मुजद्ददीन मामूर मिनर रसूल ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली को मान लेते हैं। तो ये सारे हमारे बुजुर्ग हैं, सब रोशनी के मीनार हैं, रोशनी लेनी है हम इनसे रोशनी लेते हैं। इसलिए बरादर ने इस्लाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब, और ये तो फिर खुद मेरे मौला का कलाम है, इसमें तो हमें कोई ऐसा मामला ही नहीं है, ये तो मेरे मौला अली की जुबान से निकले हुए अल्फाज हैं। क्या मेरे बाबा जान, रब तुझ पे अपनी रहमतों का नुज़ूल करे, रब तुझसे राजी हो के मिले। तो इसलिए बरादर ने इस्लाम दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नमाज पंजगाना की तौफीक अता फरमाए। ये मेरे दोस्त है नमाज की बात कह रहे थे, और याद रखें कि ये जो हम समय अल्लाह लिमन हमिदा कहते हैं ना, इधर देखिएगा, समय अल्लाह लिमन हमिदा जब हम कहते हैं समय अल्लाह लिमन हमिदा, मेरे पाक नबी ने फरमाया कि एक पहाड़ सोने का खैरात करने के बराबर सवाब लिख दिया जाता है। कोई जितना बड़ा मर्जी मिल का मालिक हो, वो एक पहाड़ सोने का दिन में कई बार खर्च करता नहीं ना कर सकता। मगर कोई मुस्तफ़ा करीम का गुलाम जब नमाज से उठ के एक बार समय अल्लाह लिमन हमिदा कहता है, तो एक पहाड़ सोने का अल्लाह के रास्ते में खैरात करने का सवाब दे दिया जाता है। भाई कोई चस आई कि नहीं उसकी अता से, फिर भी आप दूर रहें तो ये आपकी मर्जी है। मेरे नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स फजर और जुमे की नमाज नहीं पढ़ता, मैं मोहम्मद उसके लिए ये पैगाम देता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसके रिज्क में बरकत नहीं आ सकती। वो बेशक कोई पीर साहब खाने काबे की छत पे बैठ के भी उसको कह देना मैं तेनू तवीज़ देना है बरकत दा, नहीं आ सकती। क्यों? मदीने के ताजदार ने कहा। इसलिए अगर बरकतें लेना चाहते हैं तो नमाज अदा किया करें, सजदा किया करें अल्लाह ताला को, अहले बैत तहार को माने, मेरे महबूब के सहाबा के सच्चे दिल से गुलाम बने, औलिया कराम की पैरवी करें, उनको माने और अपने माँ बाप का एहतराम करें। ये बरकतें ही बरकतें हैं। और याद रखें जो अपने माँ बाप का एहतराम करता है, आने वाली नस्लें उनका एहतराम करती हैं। अल्लाह ताला के महबूब ने फरमाया अगर कोई चेक करना चाहे कि आजकल अल्लाह ताला मुझसे राज़ी है या नाराज़ है, उसका पैमाना यह है कि वो देखे मेरा बाप मुझसे राज़ी है या नाराज़ है। अगर बाप राज़ी है तो अल्लाह भी राज़ी, बाप नाराज़ तो अल्लाह भी नाराज़, तो माँ तो फिर है ही रहमतों की छाँव। तो इसलिए बरादर ने इस्लाम आज की महफिल पाक में ये मैसेज है कि माँ बाप का एहतराम करें और अली अली खुल के किया करें। ये दौर है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था सहाबा ने, हुजूर मोहब्बत की निशानी क्या? अगर कोई किसी से मोहब्बत करता हो तो निशानी क्या है उसकी? मेरे पाक नबी ने फरमाया कि मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रहु, मोहब्बत की निशानी ये है कि जब तू उसके पास बैठे तो नोट करना, अगर वो किसी से मोहब्बत करता है ना, वो बार बार उसका नाम लेगा, अक्सर उसका जिक्र करेगा, बार बार उसका नाम लेगा। यारो हम अली वाले हैं, हम अली पाक से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का तकाजा और निशानी ये है कि जिक्र भी ज़्यादा किया जाए। जिक्र भी, हाँ, ये नहीं है कि नौजुबिल्लाह हम अली पाक का मोहब्बत जिक्र ज़्यादा करें तो सहाबा को मानते हैं, नहीं। ये जनाब सिद्दीक अकबर ने हमें समझाया जिक्र अली की ना इबादत। लोगों अगर सिद्दीक को मानते हो तो अली अली किया करो, ये हज़रत सिद्दीक अकबर ने कहा। नबी पाक की बीवियां थी ना, 9 थी या 11 थी। एक दिन अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे, या अल्लाह मेरिया बीवियां ने अदल इंसाफ ते सारियां ना मैं इको जही कर दें, पर मेरा दिल ऐशा वाल डिग डिग जाता है। अम्मा जी ऐशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा, दिल माइल उनकी तरफ है, दिल पे इख्तियार नहीं है। तो बरादर ने इस्लाम मोहब्बत तो हम सब सहाबा से ही करते हैं, पर दिल डिग डिग अली दे कदमा च जाता है। तो इसलिए ये दिल का मामला है, तो दिल का मामला तो फिर अल्लाह के हवाले ही होता है ना, इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। इसलिए बरादर ने इस्लाम ये शीयत की निशानी नहीं है अली अली करना, ये मोहब्बत की निशानी है। किसकी निशानी है? और आज के खुश्क मुल्लाओं ने उसको शीयत की निशानी बना दी है। तो दुआ है कि मालिक हमें नमाज पंजगाना की, कुरान पाक की तिलावत की, नेकी की, माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।